D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। सेहत विभाग की ओर से अमृतसर में आज एक ऐसे अस्पताल को पकड़ा है जो सुविधाओं के बिना ही नियमों को ताक पर रखकर कोरोना के मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज कर रहा था। ये अस्पताल है फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर स्थित माता करतार कौर मेमोरियल हॉस्पिटल। अब इस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कोरोना ने कहर मचा रखा है। हर रोज कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं और कई लोगों की मौत हो रही है। आज भी जिले में कोरोना ने 11 लोगों की जान ले ली और 316 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो अभी तक जिले में 785 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है और 25,147 लोग कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं जो बिना तमाम सुविधाओं के नियमों को ताक पर रखकर कोरोना के मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज कर रहे हैं, जिस कारण कोरोना के मरीजों के साथ साथ इनकी मृत्यु दर बढ़ने की संभावना है। ये कोरोना फैलाने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। ये एक ऐसे ही अस्पताल जो कि फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर स्थित है, करतार कौर अस्पताल, जिस पर सिविल सर्जन कार्यालय की टीम की ओर से दबिश दी गई, जहां पर कोरोना के 2 मरीज भर्ते थे, लेकिन उनके पास सुविधाओं का खासा अभाव था। टीम के साथ गए सहायक सिविल सर्जन डॉक्टर अमरजीत सिंह ने हमारे साथ बातचीत की और बताया कि इस अस्पताल में कई तरह की खामियां थी। वह अपनी रिपोर्ट बनाकर सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह को सौंप देंगे और आगे की कार्रवाई उनको ही करनी है। हम आपको यहाँ ये बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब किसी अस्पताल के खिलाफ सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से कोई कार्रवाई की गई हो या उस पर रिपोर्ट बनानी हो। करीब 1.5 साल पहले फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर स्थित एक अस्पताल, जीवन अस्पताल, पर सेहत विभाग की टीम की ओर से छापामारी की गई थी और पाया गया था कि इस अस्पताल में बिना डॉक्टरों के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तब यहां पर ECHS के 13 मरीज भर्ती थे। सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से रिपोर्ट बनाकर भेजी गई। 1.5 साल बीत जाने के बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मात्र कार्रवाई के तौर पर ECHS की सुविधा को यहां पर कुछ समय के लिए DM पैनल कर दिया गया, जबकि ये सीधा सीधा मामला धोखाधड़ी का था, क्योंकि ECHS की स्कीम सरकारी है और बिना डॉक्टरों के मरीजों का इलाज करना और ECHS के तहत पैसे लेना अपराध से कम नहीं। अब देखना यह है कि इस बार भी माता करतार कौर मेमोरियल अस्पताल के प्रबंधकों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर इस रिपोर्ट को भी मात्र कागजों में ही उलझा दिया जाता है। इसी को लेकर हमने सहायक सिविल सर्जन डॉक्टर अमरजीत सिंह के साथ साथ उनकी टीम के डॉक्टरों से भी बात की। आइए देखिए पूरा मामला क्या है। हमारे साथ हैं सहायक सिविल सर्जन डॉक्टर अमरजीत सिंह और उनकी टीम के सदस्य, जिन्होंने हाल ही में करतार कौर मेमोरियल हॉस्पिटल पर दबिश दी, वहाँ पर जांच की। क्या क्या खामियां पाई गई हैं? हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत सिंह। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज तुम माता करतार कौर फतेहगढ़ चूड़ियां रोड हॉस्पिटल ਤੇ ਗਏ ਤੇ क्या ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਖਾਮੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਐਗਜ਼ਿਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਰਾਇਜ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਗਏ ਕਿ ਡਾਊਨਿੰਗ ਡਾਫਿੰਗ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਐਨੈਸਥੈਟਿਕ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਔਨ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ L2 ਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ICU ਦੇ? ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ? ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਲੰਟਰਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਐਗਜ਼ਿਟ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਸਤਾ, ਕਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਆ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਇਜ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਦਾ L2 ਜਾਣਾ L3 ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ PP ਕਿਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ, ਨਹੀਂ MBBS ਹੈ ਜੀ? MBBS। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਔਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਔਨ ਕਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PP ਕਿੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ PP ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 6 ਬੈੱਡ ਸੀ, 6 ਬੈੱਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਿਤੇ ਕਰਤਾਰ ਕੋਲ 10 ਬੈੱਡ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਬੈੱਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਬੈੱਡ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਸਰ ਟੋਟਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਪਰ ਨਾਮ 10% ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦੇ? ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਡਰੱਗ स्टोर नहीं सी है ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। जब कि कोविड का ड्रग स्टोर होना चाहिए था। देखिए हमारे साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं, उनके साथ बात करते हैं। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ क्या है? डॉक्टर विजय कोटवाल। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ, ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੋਰਮਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? कोविड ਦੇ अगर लेवल 2 है, लेवल 3 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੈਵਲ ਵਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਲੈਵਲ 2 ਜਾਂ ਲੈਵਲ 3 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਵਲ 3 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਵਲ 2 'ਚ ICU ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੈਵਲ 3 ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੋਵਿਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੋਵਿਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਪਰ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ? ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ACA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਰ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਜੋਤ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਅਰੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਬਿਸ਼ ਦੇਣ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੇਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਨ ਇਹ ਮਹੀਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ? ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਨਗੇ। ये देखिए तो ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਾਰ ਜਣੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼, ਡਾਕਟਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਨੈਸਥੈਟਿਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? देखो रोड़ा च बिल्कुल ठीक जी, बड़े सही तरीके नाल इलाज कर रहे हैं, इन्हां च कोई डेफिशिएंसी नहीं पाई गई। देखिए इनका कहना है कि यहाँ इन्होंने फतेहगढ़ चूड़ियाँ रोड पर जो अस्पताल में आज चेकिंग की है वहाँ पर कोविड के मरीज तो भर्ती थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि वहाँ पर कोविड के मरीजों की भर्ती की जा सके। डॉक्टर साहब क्या उत्थे होर मरीज भी दाखिल थे या 2 ही मरीज एडमिट थे? नहीं कोविड के 2 ही मरीज आ, मेन ताजा मोटिव सी कोविड के मरीज। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ? नहीं बाकिया ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ कोविड एरिया से वही वेखा। देखिए इन्हें ये पता नहीं है वहाँ पर और भी मरीज भर्ती थे या नहीं थे। अब देखना ये है कि सरकार ऐसे अस्पतालों पर क्या एक्शन लेती है जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, इसके बावजूद वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं और मोटे पैसे ऐंठ रहे हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह के साथ। आइए बताते हैं उनका क्या कहना है। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब।
ਸਰ ਕੈਨ ਯੂ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ L2 L3 ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਾਈਲ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 2 ਦਿਨ ਚ ਜੀ ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦਨ 2 ਡੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੈਦਰ ਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਰ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਮਸ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਿਟਰਨ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਤਾ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਇਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਟਲ 30 ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਮਡੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਆਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਹੀ ਈਵਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਜੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੈਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 2-1.5 ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀ ਫਰਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਰਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ 2 ਦਿਨ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 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 ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 30 ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਸੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਗਿਵ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 420 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਟੇਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਕੱਲ ਈਵਨਿੰਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਊ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਫੋਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ
ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਦੈਟ ਚਲੋ ਸਰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਆਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਮ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਫਾਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ओके जी अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।